ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും കേൾക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഇപ്പം കേൾക്കാമോ ഭക്തർക്ക് എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പം കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? മൈക്കിന് എന്തോ തകരാറ് വന്നതാ. Krishna
ब्रह्माचार्य श्री रविदास ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नश्रप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनिते नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथानामधाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवार्षमानभी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिनी प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्या श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्तिविग्रहाय नमोऽस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगविरतवसिद्धान्तद्वन्द्वहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्भोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भावभूमेष्टं निर्देशसज्जनप्रिय वैष्णवस्वरूपम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिगम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। जयदां सुरदो पङ्गोर्मम मन्दमतेर्गतिमत्सर्वस्वपादाम्बुजो राधामदनमोहन दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमदा श्रीमद्रत्नाकर सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालभिः सेव्यमानस्मरामि। श्रीमण्डासरसारम्भी वंशीवटत्तटस्थिता कर्षन्वेणुस्वरेण गोपीर्गोपीनाथश्रीयस्तनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। നമുക്ക് ചർച്ച ആരംഭിക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ സ്കന്ധം വിതുരരും മൈത്ര ഋഷിയായിട്ടുള്ള സംവാദമാണ്. വിതുരരും ഉദ്ധവരുമായിട്ടുള്ള. ഉദ്ധവർ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെയൊക്കെ സ്മരിക്കുകയാണ്. കാരണം വിതുരർ ചോദിച്ചു,
ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം വിദുരർ അറിഞ്ഞില്ല ഭഗവാന്റെ ലീല അവസാനിപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോയതായിട്ട്. എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഉദ്ധവർ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ വൃന്ദാവന ലീലകളെ സ്മരിക്കുകയാണ് ഉദ്ധവർ. അങ്ങനെ നമ്മൾ 3-ാം സ്കന്ധത്തിലെ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ കുറേ ശ്ലോകങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. ഉദ്ധവർ പറയുന്നു, ഇത്രയും കാരുണ്യമുള്ള ഭഗവാന്റെ സ്മരണ എങ്ങനെ വരാതിരിക്കും, ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ഓർക്കാതിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അത്ര മനോഹരമാണ് എന്നൊക്കെ ഉദ്ധവർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളെയും കുറിച്ചും ഉദ്ധവർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അന്നേരം 22-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അന്നേരം ഭഗവാന്റെ സ്നിഗ്ധസ്മിതാവലോകേന, ഒരു മന്ദഹാസത്തോടു കൂടിയുള്ള ഭഗവാന്റെ നോട്ടം, വാചാ പീയൂഷ കൽപ്പയ, പിന്നെ അമൃതതുല്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ, ചരിത്രേണ അനവധ്യേന, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലോ ഒരു കുറ്റം പോലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. ശ്രീനികേതന ചാത്മന, സാക്ഷാൽ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും ഉറവിടമാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീനികേതൻ. അതും ശ്രീനികേതന ച ആത്മന, അന്നേരം സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളൊരു ശരീരമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറയാം. ഇമം ലോകം മമും ചൈവ രമയൻ സുതരാം യദും രേമേ ക്ഷണദായ ദത്തക്ഷണ സ്ത്രീക്ഷണ സൗഹൃദ. ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തും ഭഗവാന്റേതായിട്ടുള്ള ലോകത്തും എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് ഏത് ലീലകൾ ചെയ്യുന്നോ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ ലോകത്തും ചെയ്യുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് യദുകുലത്തിൽ എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ഭാര്യകളുമായിട്ട് 16 വരുന്നിട്ടിട്ട് ഭാര്യകളുമായിട്ട് കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഇങ്ങനെ മഗ്നനായിട്ടിരിക്കും. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിട്ട് നമ്മൾക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അല്ല, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. ഒരു മിനിറ്റ്.
തസ്സേവം രമമാനസ്യ സംവത്സരാഗണാൻ ബഹൂൻ ഗ്രഹമേദശു യോഗേഷു വിരാഗ സംജയത. ഭഗവാൻ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ കുറേ വർഷങ്ങൾ ലീലകൾ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ലീല അവസാനിപ്പിക്കാറായപ്പോൾ പൊതുവെ ലൗകിക സുഖത്തിൽ നിന്നും വളരെ മാറി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അനുഭവപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭൗതിക സുഖം. ഭൗതിക സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ പൊതുവെ സത്സംഗത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം പഠിച്ചു. നമ്മൾ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്താണ്. അന്നേരം ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്ന് ഒരു ആസ്വാദനം തേടി ഈ ലോകത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോവുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇപ്പം നമ്മളൊരു ടൂറിന് വേണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും പോയെന്നിരിക്കട്ടെ, കുറച്ച് കറങ്ങി അതിനുശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തുക എന്നതല്ലേ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. അല്ല, നമ്മളിങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു സമാധാനം തരത്തില്ലല്ലോ. അന്നേരം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തേണ്ടവരാണ്. അന്നേരം നമ്മുടെ വീടെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ലോകമാണ്. അന്നേരം ഭഗവാന്റെ സേവനം ഒഴുകി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് തൃപ്തി വരത്തില്ല. അന്നേരം ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്ത് വരുമ്പോൾ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്താലും അത് ഭൗതികമല്ല. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്താലും അത് ആത്മീയം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത്, നമ്മുടെ ഇടയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഇടയിൽ വരുമ്പോൾ, മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃക കാണിക്കാൻ വേണ്ടി, ടു സെറ്റ് ദ റൈറ്റ് എക്സാമ്പിൾ, ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാ ധർമ്മവും കറക്റ്റായിട്ട് പാലിക്കും. എന്നിട്ടിപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും അവരവരെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റല്ല. ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല. ആർക്കും ഭഗവാനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതാണ്, എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായിട്ട് ഭഗവാൻ നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും, എല്ലാ മര്യാദകളും പാലിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അധർമ്മം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അധർമ്മമല്ലല്ലോ, ധർമ്മത്തെ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി. കാരണം ദുഷ്ടന്മാരെ, ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ, ധർമ്മത്തിൻ്റെ പേരിൽ അധർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ, അവരാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പോലീസുകാരൻ കറപ്ഷൻ ചെയ്ത് ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം ആൾക്കാരെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം അവരെ തീർച്ചയായിട്ടും പിടിക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ലേ ഗവൺമെൻറ്റിന്? അവർ നിയമത്തെയൊക്കെ തെറ്റിച്ച്, പക്ഷേ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിയമം തെറ്റിക്കുന്നില്ല. അതായത് നിയമത്തെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, കോടതിയെയും സർക്കാരിനെയും കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണ്ടേ. ധർമ്മത്തിൻ്റെ പേരിൽ അധർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതിനെ നേരെയാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. അന്നേരം ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ വരേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു കർത്തവ്യം എന്നുള്ളൊരു സംഭവമില്ല. കാരണം എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അംശമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അന്നേരം നമ്മളെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭൗതികം ആത്മീയമുണ്ട്. ആത്മീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആത്മീയമാണ്. ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആത്മീയമാണ്. നാമം ജപിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ പ്രചരണം ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന് വേണ്ടി അർച്ചന ചെയ്യുന്നത്, അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത്, നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കുന്നത്, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ആത്മീയമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന് വേണ്ടി അല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കാര്യമെല്ലാം ഭൗതികമാണ്. ഇതാണ് ഭൗതികവും ആത്മീയവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അന്നേരം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ആത്മീയമാണെങ്കിൽ അന്നേരം ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഭൗതികമായിരിക്കും, ആത്മീയമായിരിക്കും.
കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവരെല്ലാവരും സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാവുകയാണെങ്കിൽ, മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ, അന്നേരം പിന്നെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധനത്തിൽ പെട്ടുപോകുന്നത്? അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അന്നേരം നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിരിക്കേണ്ടവരാണ്. ഇത് ഭൗതിക ലോകമാണ്. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒന്നും നിലനിൽക്കത്തില്ല, എല്ലാം നശ്വരമാണ്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ലോകം മാത്രമാണ്. ഇത് ഭൗതികം, ഇത് ആത്മീയം. ഭഗവാൻ അവിടുന്ന് വരുമ്പോഴും ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റേതായിട്ട് പെട്ടുപോകത്തില്ല. ഇത് മൊത്തത്തിൽ ആത്മീയ ലോകമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് ഒരു അച്ഛൻ്റെ വലിയൊരു പ്രോപ്പർട്ടി, അതിലെ കുറച്ച് ഭാഗം മക്കൾക്കായിട്ട് വീതിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ അത് അച്ഛൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ്. അന്നേരം സത്യം പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിലെല്ലാം വൈകുണ്ഠ ലോകമാണ്. ഇത് മൊത്തം വൈകുണ്ഠ ലോകമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് വൈകുണ്ഠത്തെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഇതും വൈകുണ്ഠ ലോകം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും വൈകുണ്ഠമായിട്ട് മാറി. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിനകത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ശാരീരിക എക്സ്പീരിയൻസുകൾ മാത്രം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിനപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമുക്കില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ശരീരത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രം എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശരീരത്തിനപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വൈകുണ്ഠം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇത് വൈകുണ്ഠമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ വൈകുണ്ഠത്തിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കണോ അതേപോലെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും വൈകുണ്ഠമായി. അന്നേരം ഈ ശരീരം എന്തായാലും നമ്മളല്ല. ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആത്മാവാണ് നമ്മൾ. അന്നേരം ഈ ലോകത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആവും. നമ്മളുമായിട്ട് കണക്റ്റഡായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതാണ് മുക്താത്മാവെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മുക്താത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചു എന്നല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മരിച്ച എല്ലാവരും മുക്താത്മാക്കളാവേണ്ടതല്ലേ? മുക്താത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ലോകമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല അവർക്ക്. അവർ ഫുൾ ആത്മീയ ലോകമായിട്ട് കണക്റ്റഡാണ്. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം ഭഗവാനുമായിട്ട് എപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക. നാമജപത്തിലൂടെയും സത്സംഗം കേൾക്കുന്നതിലൂടെയും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും ഓൾവേസ് ബി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് കൃഷ്ണ. ദാറ്റ് ഈസ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ്. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്റ്റഡായിട്ട് ഇരുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ മായാലോകത്താണ്. മായ അവബോധം, ഭൗതിക അവബോധം നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും, ഗ്രസിക്കും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഭ്രമയുഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കും. സംഭ്രമത്തിലും ക്ലേശങ്ങളിലും നിറഞ്ഞ ലോകം, അധികാരമോഹം, ആസ്വാദന മനോഭാവം, കലിയുഗത്തിലെ ഭ്രമയുഗം. അന്നേരം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെത്തേണ്ടവരാണ്. പക്ഷെ അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ മണ്ടത്തരങ്ങളിലൂടെ കാട്ടിക്കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഭഗവാന് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവരെ മുക്തരാവുകയാണെങ്കിൽ അന്നേരം ഭഗവാൻ സ്വയം അദ്ദേഹം മുക്തനാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ഭൗതികം? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് ആത്മീയമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ആത്മീയമാണെങ്കിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഭൗതികമാകുന്നത്? അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഭൗതിക ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടുപോയി കിടക്കുകയാണ്, ബദ്ധാവസ്ഥയിലിരിക്കുകയാണ്, ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെയാണ്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകും. ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കും.
പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തൊരു ലോകം ആസ്വാദനമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും മായാദേവിക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല. മായാദേവിക്ക് നമ്മളെ ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ. കാരണം ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും വെച്ച് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ഭഗവാന് നമ്മളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, നമുക്ക് നമ്മളൊരു വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം അവിടെ നമുക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടത്തില്ല. നമ്മുടെ പ്രധാന വിഷയം എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? എനിക്ക് ആസ്വാദനം കിട്ടണം, എല്ലാം എൻ്റെ അധീനതയിലായിരിക്കണം. പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത് ഒന്നും ഒരിക്കലും എൻ്റെ അധീനതയിൽ വരത്തില്ല. ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തുവും യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഒന്നും ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം, പ്രധാന ആസ്വാദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നതാണ്. കാരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് നമ്മൾ നാവ് കൊണ്ട് രുചിക്കുന്നു, അത് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ഭക്ഷണം. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. ശരീരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ ആത്മാവിനൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു, മനസ്സിൻ്റെ സംഭ്രമത്താൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു, ഒരു ഇല്യൂഷനിലേക്ക് പോകുന്നു, ഞാൻ കഴിക്കുന്നു എന്ന്. ഞാനല്ല കഴിക്കുന്നത്, ശരീരമാണ് കഴിക്കുന്നത്. ആത്മാവിന് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. പക്ഷേ ആത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിനകത്തങ്ങ് മഗ്നനായിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, ശാരീരിക അനുഭൂതിയിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആത്മാവിന് ആ മേഖലയിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ സ്വപ്നലോകത്ത് സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ പല പല കാര്യങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കതൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതൊന്നും നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുമായിട്ട് നമുക്കൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഇവിടെയാണ്, അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഭഗവാൻ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണോ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റുന്നത്, അതേപോലെ ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ സുഖിച്ചാലും ആസ്വദിച്ചാലും അതൊന്നും ഒരിക്കലും ഭൗതികമാകുന്നില്ല. വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവർ തന്നെ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാവുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക ബന്ധത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടുപോകുന്നത്? അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ നിന്നും എപ്പോഴും മാറി നിൽക്കും. നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു നിയന്ത്രണത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്നു, നിയമനിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ധവർ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദൈവാധീനേഷു കാമേഷു ദൈവാധീന സ്വയം പുമാൻ കോ വിശ്രംഭേദ യോഗേന യോഗേശ്വരം അനുവ്രത. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ അധീനതയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തിയുടെ ആസ്വാദനവും അതേ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ അതിമനോഹരമായിട്ട് പ്രഭുപാദജി പറയുന്നു, ഈ ലോകത്തിലുള്ള ആരും ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയിൽ നിന്ന് മുക്തനല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ മുക്തനാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ വന്ന് പല ലീലകളും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിട്ട് കാണുന്നു.
അതായത് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ ലീലകൾ നോക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ജനിച്ചു ദേവകിയുടെ പുത്രനായിട്ട്, ദേവകി അമ്മയുടെ പുത്രനായിട്ട്, ദേവകിയും വസുദേവരുടെയും. ഭഗവാൻ കുട്ടിക്കാലമുണ്ട്, ഭഗവാൻ വളരുന്നു, ഭഗവാൻ കള്ളത്തരങ്ങൾ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെതിരെ വരുന്നവരെ ഭഗവാൻ വധിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഭഗവാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു, ഗോപികമാരുമായിട്ട് കളിച്ചിരി തമാശ. എന്നിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ പല കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. അന്നേരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. അന്നേരം ആ വ്യത്യസ്തത, അതിൻ്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയില്ല. ഇപ്പം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ ലീലകൾ ആർക്കാ അറിയാത്തത്? ഒരു നിരീശ്വരവാദിക്ക് വരെ അറിയാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എവിടെയാണ് വന്നത്, ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്. രാമായണം മഹാഭാരതം അറിയാത്ത, കുറച്ചെങ്കിലും അറിയാത്ത ആരും നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ കാണത്തില്ല. വിദേശികൾക്ക് വരെ അറിയാം. പക്ഷേ അവർക്കറിയാത്തൊരു കാര്യം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം. ഭഗവാൻ ജനിച്ചു, ഭഗവാന്റെ ലീല ലീല എന്ന് പോലും പറയത്തില്ല. അവർ പറയുന്ന ഭഗവാൻ ജനിച്ചു, ജീവിച്ചു, മരിച്ചു, സുഖഭോഗങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിച്ചു. ഇങ്ങനെ പല പല ചില ആൾക്കാർ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇത്രയും യാതനകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടും ആള് എല്ലാത്തിനെയും സഹിച്ച് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കണ്ടില്ലേ? അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഭഗവാനെ മാറ്റും. അവർ പറയുന്നത് കണ്ട്, ഭഗവാൻ എത്ര വലിയ ദുഃഖത്തിലൂടെയാണ് വളർന്നതെന്നറിയാമോ? ജനിച്ചതേ ജയിലിലാണ്. എന്നിട്ട് ജയിലിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതിന് ശേഷം കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത വളർത്തച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കീഴിലാണ് വളരുന്നത്. എന്നിട്ട് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഓരോരോ ആൾക്കാർ കൊല്ലാൻ നോക്കി, ആ പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് അതിനെയൊക്കെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ദുരിതങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് എന്നിട്ടും എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനുശേഷം പിന്നെ കംസനെ കൊന്നു, അമ്മാവനെ കൊല്ലേണ്ടി വരുന്നു അച്ഛനമ്മയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി, എന്നിട്ടും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നിട്ട് സ്നേഹിച്ച കാമുകിയായ ഗോപികമാരെ, അവരെ ഒന്നും വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു, കർത്തവ്യം ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. മഥുരയിൽ പോകേണ്ടി വന്നു. അതിനുശേഷം പാണ്ഡവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം മുഴുവൻ സമർപ്പിച്ചു. സിംഹാസനത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എത്ര വലിയ ത്യാഗമാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. ഭഗവാൻ പോലുമല്ല, ഇത്രയും ത്യാഗമുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഇത്രയും ദുരിതങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടും ആളെപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അന്നേരം ഏകദേശം കറക്റ്റാണെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഇതല്ല ആക്ച്വൽ റിയാലിറ്റി. അതായത് ഭഗവാനെ ചില വ്യക്തികൾ ഒരു ഇതിഹാസ കഥാപാത്രമായിട്ട് കാണുന്നു, ചില വ്യക്തികൾ സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രമായിട്ട് കാണുന്നു. ഈശ്വരനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപമില്ല, അദ്ദേഹം താൽക്കാലികമായിട്ട് അവതാരം എടുക്കാൻ വേണ്ടി രൂപമെടുത്തു നമ്മളെപ്പോലെ. അതായത് നമ്മളെങ്ങനെയാണോ ശരീരം എടുക്കുന്നത് അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഒരു ശരീരം എടുത്തു, അതിനുശേഷം മരിച്ചു, ശരീരം നശിച്ചു. അതാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. അത് തെറ്റാണ്. എങ്ങനെയാണോ ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നത് അതേപോലെ ജനിച്ചു വളർന്നു അതിനുശേഷം മരിച്ചു എന്നാണ് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. അത് വിഡ്ഢിത്തമാണ്. അങ്ങനെയല്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവരുടെ ശക്തിയിൽ, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ അധീനതയിലായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആ ശക്തിക്ക് അപ്പുറത്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അറിവ്, തിരിച്ചറിവ് അവർക്കില്ല. അത് ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ആ തിരിച്ചറിവ് കിട്ടൂ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. സേവനം, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അല്ലാത്തവരെല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്ന നിരീശ്വരവാദികളാണെങ്കിൽ പറയും, ഇറ്റ്സ് ഓൾ മിത്തോളജി, ഫാൻറ്റസി എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ പറയും. എന്തോ കാൽപ്പനിക കഥയാണ് എന്ന് പറയും. ഇത് ചില വ്യക്തികൾ പറയും, ഇപ്പോൾ പ്രഭുജി എഴുതിയ പോലെ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരം കഴിഞ്ഞു, ഭഗവാൻ തിരിച്ചുപോയി. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളുണ്ട്. അന്നേരം എപ്പോഴും ഉള്ള ആൾ മഹാവിഷ്ണു, അതിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ല. ഇനി അടുത്തത്
ചില വ്യക്തികൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിഹാസ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് മാത്രം കാണുന്നു. ഇതിഹാസ കഥാപാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാത്മാഗാന്ധി, സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്, അതേപോലെയുള്ള ഭഗത് സിംഗ്, അതേപോലെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിഗേഴ്സ്, ഹിസ്റ്ററിയിലുള്ള ആൾക്കാർ, ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ്, എന്നിട്ട് അവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പം പോയി, മരിച്ചു. എവിടെ പോയെന്ന് അറിയത്തില്ല. ജനിച്ചു, മരിച്ചു, മരണത്തോടുകൂടി എല്ലാം തീർന്നു. നമ്മളും ജനിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു, അതേപോലെ എല്ലാം തീരുന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്കായിട്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ പല പ്രതിമ വയ്ക്കുന്നത്, അതേപോലെ എന്തു പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രതിമയാണ് അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന വിഡ്ഢികളുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ. അന്നേരം അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പറയുന്നത്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാനും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നു. ഇപ്പോൾ പല പ്രാവശ്യവും ഭഗവാൻ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം 7 വയസ്സുള്ള പ്രായത്തിൽ ഭഗവാൻ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തി 7 ദിവസവും 7 രാത്രിയും ഇടത് കയ്യിൽ ആ ചെറിയ വിരലിലെ നഖത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അവിശ്വസനീയമായിട്ട് തോന്നും. കാരണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനും പറ്റത്തില്ല. അന്നേരം നമ്മുടെ ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാനെ അളക്കാൻ നോക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സ്കെയിലിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ആളാണ് ഭഗവാനെങ്കിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനാകുന്നത്? അദ്ദേഹം ഭഗവാനാകുന്നത് നമുക്ക് മാത്രമല്ല, ത്രിലോകങ്ങളിലുള്ള ആരുടെയും സ്കെയിലിൽ ഒതുങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ആളായതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ. നമ്മൾ ഒരാളെ എപ്പോഴാണ് നമസ്കരിക്കുന്നത്? നമ്മളെക്കാട്ടി ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളും യോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും. നമുക്കും ആ കാരുണ്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുന്നത്. അന്നേരം ത്രിലോകങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരും, സൃഷ്ടികർത്താവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മദേവൻ, അഷ്ടദിക്പാലകന്മാരിലെ പ്രധാന വ്യക്തിയായ മഹാദേവൻ, എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, അവരുടെ സ്കെയിലിൽ പോലും ഒതുങ്ങാത്ത വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ. അന്നേരം ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്ന് സാധാരണ വ്യക്തിയെ പോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും
ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്നേരം ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ഉദ്ധവർ വിദുരരോട് പറയുകയാണ്. ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ അധീനതയിലാണ്. അന്നേരം ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലായതുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ അധീനതയിലായതുകൊണ്ട്, അതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത്, ദൈവ അധീനേഷു, ദൈവിക ശക്തിയുടെ, അതായത് പ്രധാനമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മായാശക്തി. ദൈവ അധീനേഷു കാമേഷു, എല്ലാവരും ദൈവിക ശക്തിയുടെ അധീനതയിലാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? കാമേഷു, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട്. ദൈവാധീന സ്വയം പുമാൻ കാ വിശ്രംഭേദ യോഗേന യോഗേശ്വരം അനുവൃത. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു, അവർക്കൊരിക്കലും ഭഗവാൻ ഈ ദൈവിക ശക്തിയുടെ ഉള്ളിലല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? യോഗേശ്വരം അനുവൃത, യോഗേശ്വരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ ഈ ദൈവ അധീനേഷു അല്ല ഭഗവാൻ, ദൈവിക ശക്തിയുടെ അധീനതയിലല്ല ഭഗവാൻ എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ ദൈവാധീന ശക്തിയുടെ അധീനതയിൽ, ദൈവിക ശക്തിയുടെ അധീനതയിലാണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഒരു നിയന്ത്രണമുണ്ടോ? നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളെ നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ല. നമ്മളെ ഒരു ബന്ധിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, നിയമനിബന്ധനകളുടെ ഉള്ളിൽ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഒരു ജയിലിനകത്ത് എങ്ങനെയാണോ ഒരു ജയിൽ പുള്ളിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്തത്, അതേപോലെ നമ്മളെ ഇതിനകത്ത് ശരീരത്തിനകത്ത് മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെല്ലിനകത്ത് ആത്മാവിനെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തകൾ നമ്മളെ ഈ ലോകത്തിനപ്പുറത്ത് പോകാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല. ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിൽ മഗ്നരായിട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ. അന്നേരം ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം, മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തകൾ നമ്മളെ എപ്പോഴും ഈ ലോകമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാൻ കഴിയുന്നില്ല. എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നു അവർ സ്വതന്ത്രരാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അവർ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ സുഖത്തിലാണ്, ഞാൻ സന്തോഷത്തിലാണ്, ഈ ലോകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വളരെയധികം സംതൃപ്തനാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നു. പക്ഷെ പരിപൂർണമായിട്ടും ഈ ഒരു ഹർഡൽ എന്ന് പറയത്തില്ല, ഈ ഹർഡൽസ് ഇല്ലേ, ഈ അത്ലീറ്റ്സിൻ്റെയൊക്കെ, ഇവരിങ്ങനെ ഓടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ എടുത്ത് ചാടുന്നു, വീണ്ടും അടുത്ത മുകളിൽ കൂടെ ചാടുന്നു. അതിനെയാണ് ഹർഡൽസ്. ഓടി സ്പ്രിന്റ് ഇങ്ങനെ ഓടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ എടുത്ത് ചാടണം. അന്നേരം അതേപോലെ ഇതെല്ലാം ഹേർഡിൽസാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അന്നേരം അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ബന്ധനങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സങ്ങളാണ് ഈ ശാരീരിക സുഖഭോഗങ്ങളും ആസ്വാദന മനോഭാവം, നിയന്ത്രണ മനോഭാവം, നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഈ ലോകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചിന്തകൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ. അന്നേരം ഇതിനെയൊക്കെ മറികടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ, നമ്മുടെ അലസതയെ മറികടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആകാൻ പറ്റൂ. അന്നേരം ഇവിടെ വീണ്ടും എടുത്തു പറയുന്നു, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ അധീനതയിലായതുകൊണ്ട്, ഇതാണ് ദൈവാധീനേഷു കാമേഷു, ദൈവിക ശക്തിയുടെ അധീനതയിലാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? കാമേഷു, കാമ ആസക്തി കൊണ്ട്. കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ശരീര സുഖഭോഗങ്ങൾക്കുള്ള താല്പര്യം, അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം. ദൈവാധീനേഷു സ്വയം പുമാൻ കാ,
അന്നേരം ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ആ ദൈവീക ശക്തിയുടെ അധീനതയിലായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആ ശക്തിയുടെ പുറത്താണ് എന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. വിശ്രംഭേദ യോഗേന യോഗേശ്വരം അനുവൃത. പക്ഷെ ആർക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തു നിൽക്കുന്നത്. അതായത് സ്വയം ബന്ധനത്തിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതിൽ നിന്നും മുക്തനായ അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. അതാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പുര്യാം കദാചിത് ക്രീഡാദ്ഭിർ യദുഭോജ കുമാരകൈ കോപിത മുനയാ ശേപൂർ ഭഗവൻ മതകോവിദ. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഒരിക്കൽ ഋഷിമാർ, ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ഋഷിമാർ യദുകുലത്തിലുള്ള കുമാരന്മാരുടെ കളികളിൽ കുറച്ച് ക്രുദ്ധരായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഋഷിമാർ യദുക്കളെ ശപിച്ചു. തഥാ കടിപൈർമാസൈർ വൃഷ്ണിഭോജാനന്ദഗാധയേ യയു പ്രഭാസം സംഹൃഷ്ട രതേർദേവമി വിമോഹിത. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉദ്ധവർ ഇത് പറഞ്ഞത്? തുടക്കത്തിൽ വിദുരർ ചോദിച്ചില്ലേ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അന്നേരം ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോയി. അന്നേരം ആ ഒരു ലീലയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനും യദുക്കളും ഈ ലോകം വിട്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. പക്ഷെ അത് മരണമല്ല. ഞാൻ പല പ്രാവശ്യവും സത്സംഗത്തിൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണോ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതും അസ്തമിക്കുന്നതും, സൂര്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദിക്കുന്നുമില്ല അസ്തമിക്കുന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണോ ഇരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഉദിക്കുന്നതായിട്ടും അസ്തമിക്കുന്നതായിട്ടും. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ലീലകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു, കുറേ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തി കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ, പൊതുവെ എങ്ങനെയാണോ ഒരു സിനിമ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ കുറേ കണ്ടീഷൻസ് വയ്ക്കത്തില്ലേ? ഇതിൽ ഒരു കഥാപാത്രം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ മരിച്ചവരോ ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല, ഇതൊരു കാൽപ്പനിക കഥയാണ്, എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അത് വെറുതെയാണ് പറയുന്നത്. എന്നാലും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഇതിലെന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇമോഷണലായിട്ട് നമ്മളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഈ സിനിമ നിർത്തിവെക്കാനൊന്നും നോക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ്. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അന്നേരം അതേപോലെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, പക്ഷേ അതേപോലെയല്ല. പക്ഷേ അതാണ് ഉദ്ധവരും പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ ദൈവിക ശക്തിയുടെ അധീനതയിലാണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ. അന്നേരം ഭഗവാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്കും തോന്നും ഭഗവാനും അങ്ങനെയാണെന്ന്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ധവർ പറയുന്നത്. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ സേവനം? സേവേൻ മുഖേ ഹി ജീവാധോ അതി ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി ന ഭവേത് ഗ്രാഹ്യമേന്ദ്രിയേ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇത് രൂപഗോസ്വാമി പറയുകയാണ്. അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി ന ഭവേത് ഗ്രാഹ്യമേന്ദ്രിയേ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം, ഗുണങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ പുറകെ മഗ്നരായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ സേവേൻ മുഖേഹി ജീവാധോ, നാവ് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് സ്വയം ഏവ സ്ഫുരത്യത. അന്നേരം നാവ് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവർക്ക് അത് സ്വമേധ അവരുടെ ഉള്ളിൽ സാക്ഷാത്കാരങ്ങൾ ലഭിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യേണ്ട. ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല ഭഗവാനെ. കാരണം നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കൊരു പരിമിതികളുണ്ട്, ചിന്തകൾക്കൊരു പരിമിതികളുണ്ട്. പക്ഷേ നാവ് കൊണ്ട് നാമം ജപിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം മനസ്സിലാവും. വളരെ സിമ്പിളാണ്. നാവ് കൊണ്ട് കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതൊന്നും കഴിക്കരുത്. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും ഭഗവാനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ലീലകളും, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം.
അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ധവരും ഇവിടെ പറയുന്നത്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ വാൽമീകി ഋഷി പൂർവ്വ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കാട്ടാളനായിരുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് മഹാഋഷിയായിട്ട് മാറി. അതൊരു നാമജപമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ സത്സംഗമൊക്കെ കേൾക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം മാറി. ഇതേപോലെയാണ്. അതൊരു നാമം ജപിക്കാതെ നാവ് കൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുക, നമുക്ക് പ്രയോജനമുള്ള രീതിയിൽ, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനമുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം സംസാരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ, വിഷമിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം സംസാരിക്കുന്നത്, അനാവശ്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത്. സംസാരത്തെ, നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കൂ, പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അന്നേരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. എപ്പോൾ? നാവിൻ്റെ രുചിയെ നിയന്ത്രിക്കുക, നാവ് കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുക. സംസാരിക്കുന്ന ശബ്ദം നാമജപമായിരിക്കണം, നാവ് കൊണ്ട് രുചിക്കുന്നത് ഭഗവത് പ്രസാദമായിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ പരിപൂർണമായിട്ടും ഭഗവത് പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ പറ്റുന്നിടത്തോളം പ്രസാദം കഴിക്കുക. കുറഞ്ഞ പക്ഷം കഴിക്കാൻ പാടില്ലാതെ കഴിക്കരുത്. മത്സ്യമാംസാദികൾ ഇതൊന്നും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നാവ് കൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഭഗവാന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം കഴിക്കുക. അത് ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് പ്രസാദം. അത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടും. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലായി. പൊതുവേ ഒരു വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പണ്ടൊക്കെ, ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഭർത്താവ് കഴിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാര്യ കുടിക്കും, ഭാര്യ കഴിക്കും. എന്തുകൊണ്ട്? അതൊരു സ്നേഹബന്ധമാണ്. അന്നേരം ഇവിടെ ആണുങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഈഗോ വെച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, ഫെമിനിസം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. ഇത് രണ്ടും എക്സ്ട്രീമാണ്. പെണ്ണുങ്ങൾ എപ്പോഴും ആണുങ്ങളുടെ, പുരുഷൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ നിൽക്കണം, അതും തെറ്റാണ്. സ്ത്രീജനങ്ങൾ പറയുന്നു നമ്മൾ ഫെമിനിസ്റ്റാണ്, പുരുഷ വിദ്വേഷികളാണ്. ഇത് രണ്ടും എക്സ്ട്രീമാണ്. അത് ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ട കെയർ കൊടുക്കുന്നു. അന്നേരം ആ ഒരു കെയർ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ്. കെയർ കൊടുക്കുന്നു, പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു, സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു, എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാ ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെയും ഭർത്ത എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അന്നേരം ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംരക്ഷണത്തിലും ആ സുരക്ഷിതത്വത്തിലും സുരക്ഷിതയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. ആ ഒരു സംരക്ഷണത്തിലും ആ ഒരു സുരക്ഷിതം വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും ആ സുരക്ഷിതം കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ സംരക്ഷണത്തിനും ആ ഒരു സുരക്ഷിതത്വത്തിനും വേണ്ടിയാണ് ഒരു ഭാര്യ സ്നേഹത്തോടെ ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ അധീനതയിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഭർത്താവ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറയുന്നത്, എൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഭർത്താവ് ഇത് പറയുന്നത് എന്നൊരു വിശ്വാസം. ആ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി, സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഭർത്താവ് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നു. അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഭർത്താവിൻ്റെ കാര്യം പോലും നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഭർത്താവല്ല. ഭർത്താവിനെ പോലും സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഭർത്താവിൻ്റെ പോലും സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണ് ഭാര്യ ഭർത്താവ് ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അവിടെ ഒരു പുരുഷ വിദ്വേഷിയായിട്ടും ആരുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആണുങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ചീപ്പ് ഈഗോയും അവിടെ ഇല്ല. അവിടെ ഈഗോ ഇല്ല, അവിടെ ആ സ്നേഹബന്ധമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്? വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ്, അതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല, പക്ഷേ ഏകദേശം ബന്ധമുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അധീനതയിൽ ഒരു ഭാര്യ എങ്ങനെയാണോ ഭർത്താവിൻ്റെ കീഴിൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്നത്, അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ അധീനതയിൽ നമ്മൾ സന്തുഷ്ടരായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം മംഗളമായിരിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അന്നേരം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്, അത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിക്കുക. ഭഗവാന് ഞാൻ ഈശ്വരനാണെന്നുള്ള ഈഗോ ഇല്ല. നമുക്കതിൽ എന്തു പറയുന്നത്, അയ്യോ ഇങ്ങേരുടെ കീഴിൽ നിൽക്കേണ്ട വരുമല്ലോ ഇനി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അന്നേരം ഈ ലോകം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധീനതയിലാണ്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല.
നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ ആൾക്കാരും സംസാരിക്കണമെന്നില്ല, പെരുമാറണമെന്നില്ല. ഒരു കാര്യം ഒരു 100 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലും എല്ലാവരും അത് സ്വീകരിക്കണമെന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഈ ലോകം എൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല, എൻ്റെ ലോകമല്ല ഇത് ഭഗവാന്റെ ലോകമാണ്. ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം. നമുക്ക് പറയാനേ പറ്റൂ. സ്വീകരിക്കുകയോ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും സ്വന്തം ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ഗുരു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാത്തതിന് തുല്യമാണ്. അന്നേരം നമ്മൾ ഗുരുവിൻ്റെ തൃപ്പാദം തൊട്ട് ഗുരുവിൻ്റെ തൃപ്പാദം അല്ല, ഗുരുവിൻ്റെ തൃപ്പാദം തൊട്ട് നമസ്കരിക്കുന്നു, ഗുരുവിന് വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കാത്തതിന് തുല്യമാണ്. ഗുരു എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു മീഡിയമാണ്, ഒരു ടൂളാണ് നമ്മളെ ഭഗവാനുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ, എൻ്റെ മൊബൈൽ ഇവിടെ. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലെ ഉടമസ്ഥൻ, മുതലാളി, ഞാനവിടുത്തെ തൊഴിലാളി. അന്നേരം മുതലാളി ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് വന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറയും. ഞാൻ പറയും ഇല്ലില്ല, അത് നേരിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കും. മുതലാളി വേറെ എവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം നമ്മൾ ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് മുതലാളിയിൽ നിന്ന്. മുതലാളിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അന്നേരം ഈ ഫോണിലൂടെ ആയിരിക്കും മുതലാളി സംസാരിക്കുന്നത്. അത് പറയാം, എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങളാണ് കറക്റ്റ്, ഇത് വേറെ ആരോ മെമിക്രി ചെയ്ത് പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കത്തില്ലെന്ന്. അന്നേരം മുതലാളി എന്ത് ചെയ്യും? നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇവിടുന്ന് വിട്ടുപോ, എനിക്കിവിടെ തുടരാൻ പറ്റത്തില്ല, നീ ഇവിടുന്ന് നിന്നെ ഞാൻ ഫയർ ചെയ്യുന്നു പറയും. കാരണം പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നില്ല, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ? അന്നേരം അതേപോലെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ പോലെയാണ് ഗുരു, ആചാര്യന്മാർ. അവർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം പറയും, പിന്നെ മിണ്ടായിരിക്കും. കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലൊക്കെ പോകും, പിന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യം. നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോകത്ത് ഹാപ്പിയാണ്. അന്നേരം ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ജന്മമല്ല, കോടാനുകൂടി ജന്മങ്ങളായിട്ട് തോന്നിവാസം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തോന്നിവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? തോന്നുന്നത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എനിക്കെന്ത് തോന്നുന്നു അതേ ഞാൻ ചെയ്യും. ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്കതൊരു വിഷയമല്ല. എൻ്റെ മനസ്സിന് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ തോന്നുന്നോ, തോന്നുന്ന സമയത്ത് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കൃത്യനിഷ്ഠത വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സമയം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് ചെയ്യത്തില്ല. നമുക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇന്ന് ഈ ദിവസം കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്താ, അടുത്ത ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ. ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ എല്ലാം തീർക്കണമെന്ന് എന്താ നിർബന്ധം? ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യണമെന്ന് എന്താ നിർബന്ധം? ഇഷ്ടം പോലെ സമയമില്ലേ? സമയം അങ്ങ് കിടക്കുമല്ലേ. നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ടാർഗറ്റോ ലക്ഷ്യബോധമോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഗുരു എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളില്ലേ. ഗുരുവിന് പറച്ചിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകും. ഇവിടെ നമ്മളല്ലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആൾ പറയാതിരിക്കുക നമുക്കെന്ത് പറയുന്നൊരു വിഷയമല്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് എന്താ ചെയ്യും. അന്നേരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, അങ്ങനെ ഓരോ രീതിയിലും നമ്മൾ ഗുരു പറയുന്നത് നിന്ദിച്ചില്ലെങ്കിലും അവഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ സന്ദേശത്തെ അവഗണിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോകാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരു പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഗുരുവിൻ്റെ ഹൃദയം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമ ഭക്തർ, ഏറ്റവും ഉത്തമ ശിഷ്യർ. ഗുരു പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനുവേണ്ടി പരിഹാരം കാണുക. വേഗതയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ ചെയ്യുക. സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. സമയത്തിന് ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സമയത്തിനെ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സമയത്തിനെ കൊല്ലുന്നവർ ഭഗവാനെ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാണ്.
സമയം പാഴാക്കി കളയുന്നവരെ ഈ ലോകത്ത് അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താലും അത് നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത്രയും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മഹാപിശുക്കാണ്. ഇത്രയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങിക്കൂടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗോലോകത്ത് പോകാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് ഇത്രയും കഴിവുണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ ഇത്രയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാം? കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്. ഒരാൾ സ്ലോ ആവുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അവരെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അനന്തമായ ചിന്തകളിൽ ഇങ്ങനെ മഗ്നമായിട്ടിരിക്കുക. ആ ചിന്തകളെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനാണ് ജപിക്കുന്നത്? അനാവശ്യ ചിന്തകൾ മാറ്റൂ, ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൂ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൂ. ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്കും അലസതയോടുകൂടി ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല. 100% ആണ്. അതിന് ഏറ്റവും ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി. ശരീരം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ മന്ദിപ്പാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചിന്തകൾ ഭഗവാനെക്കുറിച്ചല്ല. അതുകൊണ്ട് ഗുരു എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഭക്തൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അടുത്ത സേവനം തരും, അടുത്ത സേവനം ചെയ്യും. കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാം? തുടക്കത്തിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, അറിയാത്ത കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതിൽ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ, ആദ്യമൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ക്ലച്ച് ഗിയർ അത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അന്നേരം ഗുരു എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല ചിന്തിക്കും, ഇവൻ്റെ മനസ്സ് എവിടെയാണ്, ഇവൻ്റെ ചിന്ത എവിടെയാണ്, ഇവൻ്റെ ബോധം എവിടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ടാസ്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം ഫ്രീ ആയിട്ടൊരു സമയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാല എടുത്ത് ജപിക്കത്തക്കവണ്ണം നമുക്ക് മനസ്സില്ല. ഇത് ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഉറക്കം തൂങ്ങിയായിരിക്കും ജപിക്കുന്നത്. ഫ്രീ ആയിട്ടൊരു സമയം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വായിക്കോ? ഇല്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഗുരു കൈയും കഴുകി ഇങ്ങനെ പുറമേ നിൽക്കുന്നത്, ടാസ്ക് ഇങ്ങനെ കൂട്ടുന്നത്, സേവനം കൂട്ടുന്നത് എന്തിനാണ്? പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ സേവനങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടി? ടു എൻഗേജ് അവർ സെൽഫ് ഇൻ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ്. നമ്മളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പോലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഗുരുവിനോട് വലിയ ഔദാര്യം കാണിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഗുരുവിന് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചുമ്മാ പോയി കുത്തിയിരിക്കാം, ജപിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റും. എന്തിനു വേണ്ടി ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവസരം നൽകുകയാണ് സേവനം ചെയ്യാൻ. കാരണം ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം ഏകദേശം സെറ്റായി. ഇനി ആ വ്യക്തിക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല, ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോകും. പക്ഷെ നമ്മുടെ കാര്യം എന്ത്? 24 മണിക്കൂറും ജപിക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം നമുക്കുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇനി 16 മാല ജപിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയാണോ ജപിക്കുന്നത്? അതും ഉറക്കം തൂങ്ങിയാണ് ജപിക്കുന്നത്. വായിക്കുമ്പോഴും ഉറക്കം തൂങ്ങിയാണ്. എന്നാൽ ഇത്രയും കാലവും നമ്മുടെ ജീവിതം ഉറക്കം തൂങ്ങിയാണ് പോയത്. ഇനി ഉറക്കം തൂങ്ങി കളയാനാണോ പ്ലാൻ? അതുകൊണ്ട് കാരുണ്യപൂർവം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സത്വഗുണത്തിൻ്റെ അഭാവത്താൽ നമുക്ക് 24 മണിക്കൂറും ജപിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്തിന് 24 മണിക്കൂർ? 16 മാല പോലും ശ്രദ്ധിച്ച് ജപിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് 16 മാലയെങ്കിലും ജപിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സമയം ഓടിച്ചാടി ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ മനസ്സ് വിഹരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പല പല മേഖലകളിലേക്ക്. ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ലാതെ ഒന്നുകിൽ മറ്റു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാതെ മന്ദിപ്പായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അലസത വരും, ഉറക്കം വരും, സ്ലോ ആവും. പക്ഷെ ഭഗവാനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ, ഇപ്പം പാചകം ചെയ്യാൻ ആർക്കാ പറ്റാത്തത്? ചുമ്മാ അത് ചെയ്തിട്ടെന്തില്ല. പക്ഷെ അത് പാചകമാണോ? ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി സ്വയം കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ശ്രീരാമസ്വാമി ഹനുമാന്റെ അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ദൂത് സീതാദേവി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരിക, ഒരു ദൂതായിട്ട് പോവുക. സീതാദേവി അല്ലേ? ഹനുമാൻ സ്വാമി എന്ത് ചെയ്തു? ലങ്ക മുഴുവൻ കത്തിച്ചിട്ട് വന്നു. പറഞ്ഞതിലും കൂടുതൽ സേവനം ചെയ്തു. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ഉത്സാഹം.
ഇത് പറഞ്ഞതുപോലും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്? ശ്രീരാമസ്വാമിക്ക് ഹനുമാന്റെ സേവനം മാത്രമല്ല ഇഷ്ടം, അണ്ണാന്റെ സേവനം ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം എന്താ? അണ്ണാനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമം അണ്ണാൻ ചെയ്തു. പക്ഷെ ഭഗവാനും ഗുരുവിനും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, പക്ഷെ അലസത കൊണ്ട് മന്ദിപ്പുണ്ട് ഇത്രയും ഒതുങ്ങി നിൽക്കുക. കാരണം ഭഗവാൻ ഇതെന്തുവാണ്? സത്സംഗം കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, ജപിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, സേവനം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ആസ്വാദന വിഷയം വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഉത്സാഹമായിരിക്കും. ചാഷ്ടപ്പെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യം വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഉത്സാഹമാണ്. അതേ ഉത്സാഹം എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിലില്ല? ഉത്സാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡാണ്, എഫിഷ്യൻസിയാണ്, ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ഉത്സാഹം വരുന്നു? കാരണം അത് നമ്മുടെ ഉത്സാഹമല്ല, ആ പറയുന്ന ഭക്തന്റെ ഉത്സാഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയറുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നില്ല? സത്സംഗത്തിൽ കേട്ട കാര്യം എല്ലാം പുഴുങ്ങി വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ? സത്സംഗത്തിലുള്ള കേട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ്, എൻ്റെ ജോലി ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഫാസ്റ്റായിട്ട്, അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട്, എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇത് ചെയ്തത്? മറുപടി പറയാതെ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. എന്തെങ്കിലും പറയൂ. എന്താണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്? പറയൂ. അത് വീണ്ടും കുറേ നേരം പറഞ്ഞു. അത് ഇങ്ങനൊരു മന്ദിപ്പായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആവരുത്? നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വിഹരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെയൊക്കെ മാറ്റൂ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൂ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ വില്ലെന്ന് പറയുന്ന മനസ്സാണ്. മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവത് ചിന്തകളിൽ മഗ്നരാക്കൂ. ഭഗവത് ചിന്തയിൽ നമ്മൾ മഗ്നരാക്കിയില്ല എങ്കിൽ മനസ്സ് നേരെ തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് പോകും. മനസ്സിൻ്റെ തമോ ഗുണത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇത് തന്നെ പ്രശ്നം. ഒരിടത്ത് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം വരും. പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത്? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് സേവനം ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ദിവസം 24 മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. 24 മണിക്കൂർ ജപിച്ചാലും ഉറക്കം വരാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു 16 മാല ജപിച്ചു, ഒരു മാല ജപിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഉറങ്ങും. ഈ സേവനങ്ങൾ കലിയുഗത്തിൽ വിഗ്രഹാരാധന പറഞ്ഞിട്ടില്ല, വേറെ ഒരു ആരാധനയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരു സേവനവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, യജ്ഞം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നാമജപം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, അത് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഇത് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് കാരുണ്യപൂർവ്വം ആചാര്യന്മാർ വിഗ്രഹസേവ നൽകുന്നത്. പല പല ടാർഗറ്റ്സ് തരുന്നത്. ഇത് ചെയ്യൂ, അത് ചെയ്യൂ, ഇത് ചെയ്യും. പക്ഷെ അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നില്ല. പിന്നെന്താണ് കാര്യം? അതും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ജപിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ശരീരം ഒരിക്കൽ കിടപ്പിലാവും. മനസ്സിലാക്കൂ. ഒരിക്കൽ ഇത് തളർന്ന് കിടക്കേണ്ടി വരും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അന്നേരം ഇപ്പം സേവനം ചെയ്ത് 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 നമ്മുടെ ഉറക്കത്തെയും ക്ഷീണത്തെയും അലസതയും മറികടക്കണം. 24 മണിക്കൂറും ജപിക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം നമ്മൾ. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരു ഇങ്ങനെ ടാർഗറ്റ്സ് തരുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. ഇത് ചെയ്യും, അത് ചെയ്യും, ഇത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തോന്നുമ്പം ചെയ്യുക, തോന്നുമ്പം ചെയ്യാതിരിക്കുക. കിടക്കുമ്പോൾ എന്താ ഇപ്പം കിടക്കുന്നത്? അല്ല, ചുമ്മാ. അതെങ്ങനെയാ ചുമ്മാ കിടക്കാൻ പറ്റുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്ലാനിങ് ഇല്ല? നമ്മുടെ ജീവിതം വെറുതെ പോകരുത്. നല്ലൊരു അവസരമാണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വെറുതെ സമയം കളഞ്ഞു കുളിക്കരുത്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി, വിശ്വാസത്തോടുകൂടി, ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഉറക്കത്തെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അലസതകളെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആ അലസതകളെ ജയിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമജപം 24 മണിക്കൂർ
ഉറക്കത്തെ ജയിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്ഷണത്തിനോടും താല്പര്യമില്ലാതെ ജപിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഗുരു ഇങ്ങനെ ടാസ്ക് തരുന്നത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. പ്രഭുപാദജി അത് പ്രത്യേകം ശിഷ്യരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ് 108 അമ്പലങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്? പ്രഭുപാദജി പറഞ്ഞില്ലേ, നാമജപം മാത്രം മതി. ഇപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ഹരേ നാമ ഹരേ നാമ ഹരേ നാമൈവ കേവലം ഹലോ നാസ്തേവ 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 ഗതിരന്യത. കലിയുഗത്തിൽ ഹരിനാമം മാത്രം മതി. പക്ഷെ ക്ഷേത്രം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? നമുക്ക് 16 മാലയിൽ കൂടുതൽ ജപിക്കാനുള്ള ഭക്തി ഇല്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കത്തക്കവണ്ണം നമുക്ക് ഭഗവാനോട് സ്നേഹമില്ല. അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൃഷ്ണഭക്തരല്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനോട് എന്തോ ഒരു ആകർഷണം കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ജപിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനോടുള്ള താല്പര്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക. അലസതയൊക്കെ മാറ്റി വളരെ വേഗതയിൽ, പ്ലാനോടുകൂടി, ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി, ദൃഢനിശ്ചയത്വത്തോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഒരു ബോധപൂർവം ചെയ്യുക. മന്ദിപ്പോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നിങ്ങൾ 2 വ്യക്തികളെ കാണുന്നു. ഒരു വ്യക്തി ഒരു താല്പര്യവും ഉത്സാഹവും ഇല്ലാതെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റു വ്യക്തി ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. എന്താണ് ഉത്സാഹം? ഉത്സാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സന്തോഷത്തോടുകൂടി, വേഗതയോടുകൂടി ചെയ്യും. അതാണ് ഉത്സാഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നീണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഫയറില്ല ഉള്ളിൽ. ഒരു താല്പര്യക്കുറവ്, അലസത, മന്ദിപ്പ്, വേഗത കുറവ്, അതിൻ്റെ അർത്ഥം താല്പര്യമില്ല എന്നാണ്. ഉത്സാഹം, വളരെ വേഗത, അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഭഗവാനോട് ഭക്തിയുണ്ട്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. താല്പര്യമുള്ള കാര്യമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അന്നേരം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഒരു മെക്കാനിക്കലി എനിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്തല്ലേ പറ്റി, ഇനി വേറെ വഴിയില്ല, ഇന്നും ചെയ്യണം, നാളെയും ചെയ്യണം, ഇതായിട്ട്. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പേ സത്സംഗത്തിൽ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജ് ഒരിക്കൽ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയപ്പം ക്ഷേത്രത്തിലെ മേൽശാന്തി, ആകെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നത് ഒരു 6 മാസമാണ്. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം മേൽശാന്തിയെ കണ്ടപ്പോൾ മേൽശാന്തി ഗുരു മഹാരാജോട് പറയുക, എനിക്ക് അധികം സമയമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, എനിക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണം, 2 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം. രാത്രി കിടക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു 12-1 മണിയാണ്. ആകെ 2 മണിക്കൂറാണ് ഉറങ്ങുന്നത്. എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ സ്വാമിമാരായിട്ട് സംസാരിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല. എനിക്ക് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ഇപ്പോഴാണ്, ഉച്ചയ്ക്ക് കുറച്ച് നേരം വന്നിരുന്നത്. അന്നേരം ഗുരു മഹാരാജ് എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യശാലിയാണ്. യശോദാമ്മ ചെയ്യുന്ന അതേ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ ഉണർത്തുന്നു, താരാട്ട് പാടി ഉറക്കുന്നു, രാവിലെ ഉണർത്തുന്നു, കുളിപ്പിക്കുന്നു, വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, ഭഗവാന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. ഇത് കേട്ടോടനെ മേൽശാന്തിക്ക് വലിയ സന്തോഷം. എന്നിട്ട് ഇത് മനോഭാവത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ്. ഭഗവാനെ ഭഗവാനായിട്ട് കാണുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഒരു പ്രതിമയായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഹോമം ചെയ്യും, ആരതി ചെയ്യും, കീർത്തനം ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാം 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. സത്സംഗം കേൾക്കുമ്പോഴും സത്സംഗം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക. ഇതെന്തുവാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇതിനെക്കാട്ടി നല്ല പുറത്തു പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിനെക്കാട്ടി നല്ല പുറത്തു പോയി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ. ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ലേ, ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നന്നായി ഉറങ്ങൂ, ജപിക്കേണ്ട സമയത്ത് ജപിക്കൂ, സത്സംഗം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് സത്സംഗം കേൾക്കൂ. സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ കട്ടയ്ക്ക് സേവനം ചെയ്യണം. കമാൻഡോസിനെ പോലെ ഇരിക്കണം ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാൻ. ഒരു മിലിറ്ററി സ്പിരിറ്റിലിരിക്കണം. യെസ് സർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യണം. ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കില്ല? എന്തുകൊണ്ട് ഉത്സാഹമില്ല ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ? ഹനുമാൻ സ്വാമികൾ ജയ് ശ്രീറാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ പോക്കാണെന്നുള്ളതാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഉത്സാഹം നമുക്കില്ല? ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് വേണം, സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഡിവോഷൻ.
69ാമത്തെ വയസ്സിലും ആ ഒരു സ്പിരിറ്റാണ് പ്രഭുപാദ്ജി അമേരിക്കയിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്രചരണം ചെയ്തത്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, അവരുടെ അവരുടെ രക്തവും വേർപ്പുമാണ് നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദ്ജിയും ഗുരു മഹാരാജും നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ത്യാഗത്തിൻ്റെ എന്തു പറയുന്നേ, ആ ഒരു റിസൾട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അന്നേരം നമുക്ക് തിരിച്ചൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലേ? ഞാൻ വെറുതെ സ്വയം പുകഴ്ത്തുന്നതല്ല. എന്നെ ഇതിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു, ഒരു സപ്പോർട്ടും ഇല്ലായിരുന്നു, പ്രചരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും, നമ്മുടെ സത്സംഗത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും നല്ലൊരു അവസരമല്ലേ ലഭിക്കുന്നത്? ഇത്രയും നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലേ കിട്ടുന്നത്? ഏത് രീതിയിലും നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എൻ്റെ മാക്സിമം പരമാവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഇതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കുറച്ചെങ്കിലും സ്വന്തം കാര്യം നോക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, സ്വന്തം കാര്യം സേഫ് ആക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. സമാധാനമായിട്ട് ഒരിടത്ത് ഇരുന്നിട്ട് സത്സംഗം മാത്രം എടുത്താൽ മതി. അത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോരുത്, തിരിച്ചെന്നെ ആ വഴിയിലേക്ക് എത്തിക്കരുത്. കാരണം ഭഗവാൻ അവസരങ്ങൾ നൽകും, ആ അവസരങ്ങൾ എപ്പോഴും ലഭിക്കത്തില്ല എന്നൊരു ബോധം നിങ്ങൾക്ക് വേണം. സത്സംഗം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയുകയാണ്, കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളെ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ അവസരം പിന്നെ ഒരിക്കലും കിട്ടത്തില്ല. നമ്മളൊരു അവസരം ആർക്കായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്? താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്കായിരിക്കും. കാരുണ്യം ആർക്കായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്? താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക്. ആ കാരുണ്യം പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ കാരുണ്യം കാണിക്കണം? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും സീരിയസ് ആവണം. ഭക്തി നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ഗുരു പരമ്പരയുടെ ഔദാര്യമാണ്, കാരുണ്യമാണ്. ദൈവം ഇത് മനസ്സിലാക്കൂ. അതിൻ്റെ മഹത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും എന്നൊരു ബോധം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആത്മീയ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല എങ്കിൽ എല്ലാം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. ഇത് വലിയൊരു അവസരമാണ്. എനിക്ക് ആ അവസരങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കിട്ടിയതല്ല, ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു പോയതാണ്. ഒരു സപ്പോർട്ടും ഇല്ലാതെയാണ്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താലും ഗുരു മഹാരാജിന്റെ കാരുണ്യത്താലാണ് ഇത്രയും നിന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ടീച്ചറിനെ പോലെയാണ്. മുന്നിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ, താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സമയം കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് തീരെ സമയമില്ല. കാരണം എത്ര കാലം ഇവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. അതുകൊണ്ട് ഉള്ള കാലത്തോളം മാക്സിമം ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുക. അതിന് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഓടാൻ പറ്റുന്നവർ മാത്രം കൂട്ടത്തിൽ നിന്നാൽ മതി, അല്ലാതെ ആരും നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഉള്ളതുപോലെ സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ കൂട്ടത്തിൽ ഓടണം, അല്ലാതെ അലസതയും പിടിച്ച് മന്ദിപ്പായിട്ടാണെങ്കിൽ വേറെ പുറത്തു പോകണം. അങ്ങനെയുള്ളവർ വേണ്ട. അങ്ങനെ കുറേ ആശ്രമങ്ങളുണ്ട് നാട്ടിൽ, ചുമ്മാ ഇരുന്ന് തിന്നും കുടിച്ചും ഉറങ്ങിയും ജീവിക്കുന്ന. ഹരേകൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിലും കുറേ ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ കമാൻഡോസാണ്. പ്രഭുപാദ്ജിയും ഗുരു മഹാരാജും അലസതയൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വേണ്ടി സേവനം ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. എനിക്ക് തിന്നും കുടിച്ചും ഉറങ്ങിയും ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല എൻ്റെ ജീവിതം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കമാൻഡോസാണ്. അതേപോലെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉള്ളവർ മാത്രം ഇവിടെ നിന്നാൽ മതി. അത്രയ്ക്ക് വേദനയോടുകൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ്. അല്ല സ്വന്തം മന്ദിപ്പോടുകൂടി അലസതയോടുകൂടി നിൽക്കാനാണെങ്കിൽ ആരും ഇവിടെ വേണ്ട. ഒരു 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 ഭഗവാനോടൊരു സ്നേഹവും ഒരു ഭക്തിയും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് എന്തിനാണ് കാര്യം? പുറം ലോകത്തുള്ളവരെക്കാട്ടി നമ്മൾ ബെറ്റർ ആണ്, ഓക്കെ, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. പക്ഷെ ഐ വിൽ നെവർ ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ദാറ്റ്. 100-ൽ 100 മാർക്ക് മേടിക്കാൻ കഴിവുള്ള കുട്ടികൾ പാസ്സായാലും ടീച്ചറിന് ഒരിക്കലും സന്തോഷമാവത്തില്ല. 100-ൽ 100 മാർക്ക് മേടിക്കാൻ കഴിവുള്ള കുട്ടികൾ അലസതയോടുകൂടി 50 മാർക്ക് മേടിച്ചിട്ട് ആർക്കെന്ത് പ്രയോജനം? അതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് ഫെയിലായ കുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് 50 മാർക്ക് മേടിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ പുറം ലോകത്ത് പോയി പ്രചരണം ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ ആൾക്കാരുടെ ഭക്തി കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുകയാണ്. നിരീശ്വരവാദത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ പോലും ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ഉത്സാഹം കാണിക്കാറുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഇത്രയും കാലം വന്നിട്ട് ദീക്ഷയൊക്കെ എടുത്തിട്ടും നാമം ജപിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഇത്രയും കാലമായിട്ടും 69ാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്രഭുപാജിക്ക് ഇത്രയും ഉത്സാഹമാണ്.
നമുക്ക് ഈ ചെറുപ്രായത്തിലും എന്തുകൊണ്ട് ഉത്സാഹമില്ല? അതിൻ്റെ അർത്ഥം നന്ദികേടാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. ഭഗവാനോട് ഒരു നന്ദിയില്ല. ഗുരുപരമ്പരയും ഭഗവാന് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉപകാര സ്മരണയും നമുക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോകാൻ കഴിയുന്നത്? നമുക്ക് ലഭിച്ച ആ നിധിയെക്കുറിച്ച് പോലും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. കുരങ്ങന്റെ ഈ പൂമാല കൊടുത്ത പോലെ അവസ്ഥയാണ്. ഒരു രത്നത്തിന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ആ രത്ന വ്യാപാരിക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ. അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ട് കളയും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സത്സംഗത്തിലുള്ള എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഉത്സാഹം വേണം, ഉറച്ച തീരുമാനം വേണം, ദൃഢനിശ്ചയം വേണം. അല്ലാതെ അലസതയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങാനാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിൽക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു. ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനോഭാവം തന്നെ എല്ലാവരുടെ സ്പിരിറ്റിനെയും കളയുന്നുള്ളതാണ്. ഈ 69ാമത്തെ വയസ്സിലും പ്രഭുപാജിയുടെ ഉത്സാഹം കണ്ടില്ലേ? ശരീരം മുഴുവൻ നശിച്ചിട്ടും ആ ഗുരുമഹാരാജിന്റെ ആ സ്പിരിറ്റ് കണ്ടില്ലേ? പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ശരീരത്തിൽ കുറവായിട്ടുള്ളത്? നമുക്കെന്തോ 69 വയസ്സായോ? നമുക്കെന്തോ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടോ? നമുക്കെന്തോ ലിവർ പോയോ, കിഡ്നി പോയോ? ശരീരം എല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലേ? ശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ, കൈ പൊങ്ങുന്നുണ്ട്, കാല് പൊങ്ങുന്നുണ്ട്, സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, മനസ്സിന്റെ സമനില തെറ്റിയിട്ടില്ല, എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുമല്ലേ? പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉത്സാഹം കാണിച്ചുകൂടാ? അലസത ഒരിക്കലും പാടില്ല ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അലസത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നത് അലസതയാണ്. ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും അലസതയിലാണ് എന്നുമല്ല. എല്ലാം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ മനസ്സ് അവിടെയല്ല. മനസ്സിങ്ങനെ വിഹാര ലോകത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സ്ലോ ആയിട്ട് ഒച്ച ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അതും അലസതയാണ്. ആർക്കോ വേണ്ടി എന്തിനോ വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു പ്രയോജനമില്ല. അതാണ് ദൈവീത് മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി ഒരു മിലിറ്ററി സ്പിരിറ്റിൽ കമാൻഡോസിനെ പോലെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഓടിച്ചാടി സേവനം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പോലും തൃപ്തി വരത്തില്ല. പിന്നെ ഭഗവാനും ഗുരുവിനും എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? നമ്മൾ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന് സന്തോഷമാവും. ഭഗവാന് സന്തോഷമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഒരു ചിരി വരും, നമുക്ക് ഒരു സംതൃപ്തി സന്തോഷമൊക്കെ വരും. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമുക്കേ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടമാകുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാകും. അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഇത് മനസ്സിലാക്കൂ. എന്നെക്കൊണ്ട് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയിപ്പിക്കരുത്. നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാനുണ്ട്. വലിയ വലിയ ഉയർന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും അങ്ങനത്തെ ലക്ഷ്യങ്ങളില്ല. അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യം നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി. നമ്മളും അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളും അവരുമായിട്ട് എന്താ വ്യത്യാസം? ഇതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പ്രഭുപാജി എപ്പോഴും പറയും, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഭാഗ്യശാലികളാണ്, നിർഭാഗ്യരായി പോകരുത് എന്ന് പ്രഭുപാജി പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? ഇത്രയും ആൾക്കാർ അവിടെ ഇവിടെയും തേരാപ്പാരം നടക്കുന്നു. ഗുരുവായൂർ തന്നെ എത്രയോ ആൾക്കാർ തേരാപ്പാരം നടക്കുന്നു. ഗുരുവായൂർ വന്നു പോകുന്നു. അകത്തിരിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് ഒന്നും ആർക്കറിഞ്ഞൂടാ. നമ്മൾ ഗുരുവായൂരിരുന്ന് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു. ഇത്രയും നല്ലൊരു സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടും അതൊരു സൗഭാഗ്യമാണെന്ന് പോലും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇത്രയും വലിയ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടും നിർഭാഗ്യരായി പോകും. വലിയൊരു ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് അത് കീറിക്കളയുന്നതിന് തുല്യമാണ്. എനിവേ, ഞാനും നിസ്സഹായനാണ്. നമുക്ക് പറയാനേ പറ്റൂ. വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എന്തായാലും പറ്റുന്നിടത്തോളം ഞാൻ എന്തായാലും പിന്മാറത്തില്ല. എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യും. ഭഗവാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോകാം. എനിക്കെന്തായാലും അലസതയോടുകൂടി ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്കെന്തായാലും ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോകാം. മറ്റുള്ളവർ വരിക വരാതിരിക്കുക പറയാനല്ലേ നമുക്ക് പറ്റൂ. ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയി വായി കൊടുക്കാനല്ലേ പറ്റൂ. ഇനി ചവയ്ക്കാനും പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക? വലിയൊരു ചക്ക പൊളിച്ച് അതിൻ്റെ തോടെല്ലാം കളഞ്ഞ് കുരുവെല്ലാം കളഞ്ഞ് ചുളകമായി എന്നിട്ട് ചവയ്ക്കാൻ തയ്യാറില്ല. പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ടൈം വേസ്റ്റാണ്. വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം. നനഞ്ഞ പുല്ല് ഒരിക്കലും കത്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഉണങ്ങിയ പുല്ല് പെട്ടെന്ന് കത്തിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ അത് മാത്രമേ നോക്കത്തുള്ളൂ. അന്നേരം ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും, സ്വാമിജി സ്വാർത്ഥനാണ്, സ്വാമിജിക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ മാത്രമേ നോക്കൂ. ഞാൻ
നിങ്ങളുടെ നേട്ടമാണ് നോക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സമയം നൽകിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞാൻ സമയം നൽകേണ്ടത്? ഞാൻ സമയം നൽകിയിട്ട് ഞാൻ അമൂല്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും ഉപകാരത്തിൻ്റെയും ഉപകാരസ്മരണ, കൃതജ്ഞത, അതായത് കൊടുക്കുന്ന സാധനം എന്താണെന്ന് പോലും ഇത്രയും കാലമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾ നമ്മുടെ വഴിക്ക് പോകുക. അതാണ് ബെസ്റ്റ്. അല്ലെ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത്? ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണ്? വെറുതെ ബന്ധം തകരാറിലാവും. ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും സ്വാമിജി എന്താ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്താ സ്വാമിജിക്ക് അതൊന്നും കണ്ണ് കാണുന്നില്ലേ, ചെവി കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഐ തിങ്ക് എന്തോ മെൻ്റൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? മൗനം വിദ്വാനഭൂഷണം. ഉണ്ടായിരിക്കുക, നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ എന്നെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തോളൂ എന്നൊക്കെ പറയും. ഇവിടെ ഒന്നും നിൽക്കാൻ താല്പര്യമില്ല കൃഷ്ണ, ഒന്ന് ഓടി അങ്ങ് പോവുക. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതാകുമ്പോൾ പിന്നെ അടിപൊളിയാണ്. അവിടെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല, പ്രചരണം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാനുമായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുക. ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ്, അതായത് എന്ത് പറയുന്നേ, എങ്ങനെ ഇപ്പം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരിക? അതായത് ഒരു വ്യക്തി വിശന്ന് വലഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, എന്നിട്ട് ആ വ്യക്തിയെടുത്ത് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്ക്. വേണ്ട, എല്ലും തോലുവാ, എന്നിട്ടും കഴിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. എന്നിട്ട് കാരണം അയ്യോ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിക്ക്, വിശക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. ഇത്രയും നല്ലൊരു സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള സദ്യയാണ് മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അത് കഴിച്ചാൽ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീരും. അല്ല, എൻ്റെ വയറ് വേദന, എനിക്ക് വിശക്കുന്നു, എൻ്റെ ശരീരത്തിന് അസുഖം, ഈ പ്രശ്നം ആ പ്രശ്നം. ഇവിടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യൂ, നാമം ജപിക്കൂ, എല്ലാം തീരും, പ്രശ്നങ്ങളും തീരും. എന്ത് ചെയ്യാനാ? യോഗമില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു യോഗം വേണ്ടേ? ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോകാൻ ഒരു യോഗം വേണ്ടേ? അതിൻ്റെ അർത്ഥം യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കൊടുക്കൂ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാരുണ്യം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന കലിയുഗത്തിലാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി. മറ്റേതെങ്കിലും യുഗത്തിലാണെങ്കിൽ ഹരിബോൽ ഗോവിന്ദ, നമ്മുടെ കാര്യം ഒന്നും ആവത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ കലിയുഗത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ഒറ്റ കാരുണ്യത്താലാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം കണ്ട അണ്ടനെ അടകോടനെ എല്ലാവരും കേട്ടു എന്നുള്ള യോഗ്യത ഒന്നും നോക്കത്തില്ല ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഇതുവരെ ഒരു അവതാരം ചെയ്യാത്ത ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യമാണ്. ഇനി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇത്രയും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിത്യാനന്ദപ്രഭു ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും പറയണ്ട. തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഏതവനാണ് ഏറ്റവും ദുഷ്ടൻ അവനെ തന്നെ ഭക്തനാക്കാൻ നോക്കും. അതാണ് നിത്യാനന്ദപ്രഭുവിന്റെ സ്വഭാവം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയത്. യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ ഭക്തരായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്സാഹം കാണത്തില്ല. എന്ന് പറയത്തില്ലേ, കറണ്ട് അടിപ്പിച്ചാലും മുഖത്തൊരു ഭാവം കാണത്തില്ല. ഭഗവാനോടൊരു സ്നേഹം അല്ല ഇത്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കാര്യം ഇതൊക്കെ തന്നെ. നമുക്ക് ആർക്കും യോഗ്യതയില്ല. പ്രഭുപാദ്ജിയുടെയും ഗുരുമഹാരാജിൻ്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഭക്തിയിൽ വന്നവരാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരെയും കുറ്റം പറയുന്നില്ല. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന നമ്മൾ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമുക്ക് കിട്ടിയ നിധി എന്താണെന്ന് ദൈവം ഓർക്കുക. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. മഹാപ്രഭു എന്താ പറയുന്നത്? ഞാനൊരു പഴക്കച്ചവടക്കാരനാണ്, കൃഷ്ണപ്രേമത്തിൻ്റെ പഴക്കച്ചവടക്കാരനാണ്. ഇത് ഇത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു പഴമാണ് ഞാൻ വിൽക്കുന്നത്. അതും വിൽക്കാനും അല്ല വന്നത്, വിതരണം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഒരുത്തിന് പോലും വേണ്ട. ഇന്നാ കൃഷ്ണപ്രേമ, ഇന്നാ പിടിച്ചോ, നല്ല രുചിയുള്ള പഴം, കഴിക്കടേ, വേണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞ, എടുത്തോണ്ട് പോടോ. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാക്ഷാൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ, ലക്ഷ്മിപതി, ശ്രീനികേതൻ, ശ്രീനിവാസൻ കൃഷ്ണപ്രേമത്തിൻ്റെ പഴം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പുറകെ നടക്കുന്നത്. നമുക്കാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണപ്രേമം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം വേണം. കൃഷ്ണപ്രേമത്തിനോട് തീരെ താല്പര്യമില്ല.
എല്ലാത്തിനോടും ഒരു മന്ദിപ്പ്, അലസത, ഉത്സാഹമില്ലായ്മ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉത്സാഹം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്തോഷമാണ്. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കൃഷ്ണപ്രേമോടെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പഴം നമ്മൾ അത് രുചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റായിരുന്നു, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, ഗോലോകത്തിലേക്ക് എത്തി നമ്മൾ. അതിനുവേണ്ടി ഗുരു ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ. സോ ഇംഗ്ലീഷിലൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്, ഗോഡ് ഹെൽപ്സ് ദോസ് ഹു ഹെൽപ്സ് ദംസെൽവ്സ്. ഈശ്വരൻ സഹായിക്കും. നിങ്ങൾ സ്വയം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമ്പോൾ ഈശ്വരൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങൾ പോലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയിൽ താല്പര്യം കാണിക്കൂ, ഉത്സാഹം കാണിക്കൂ, കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ് ആവും. അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ നശിച്ച ലോകത്ത് നമ്മൾ ജനിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ പുഴുവായിട്ടും പൂച്ചയായിട്ടും ഈച്ച ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, കുറച്ചും കൂടെ ഭക്തിയിൽ സീരിയസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും നല്ലതായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ സത്സംഗത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല. ഒരു അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണോ മക്കളെ നല്ല മാർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, ഒരു ടീച്ചർ എങ്ങനെയാണോ കുട്ടികളെ അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നത്, അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വെറുതെ ആയിപ്പോകും. കാരണം ഇത്രയും ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എളുപ്പമല്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യും. ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്താൽ മതി, ഉത്സാഹം മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി. ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിൽ. ഉറങ്ങേണ്ട സമയത്ത് ഉറങ്ങിക്കോളൂ, ജപിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഉണർന്നിരുന്ന് ജപിക്കൂ, സത്സംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് കേൾക്കൂ. സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് മന്ദിപ്പോടുകൂടി ചെയ്യുന്നത്, ഉത്സാഹത്തോടെ. ഹനുമാൻ സ്വാമി എങ്ങനെയാണോ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ലേ, ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ സ്മരിക്കുക സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ. ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ഞാൻ വെറുതെ പറയില്ല, ഇന്ന് എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കൂ. ഇന്ന് ഈ നിമിഷം തന്നെ ഓരോ സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴും ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ സ്മരിക്കും. കാരണം ഒരു പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ. അർജുനൻ തന്നെ കണ്ടില്ല, അർജുൻ്റെ കൊടിയടയാളം ഹനുമാനാണ്. ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ സ്മരിച്ചിട്ട് സേവനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ പോലെ ശക്തമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കൂ, അഹങ്കാരമില്ലാതിരിക്കൂ. ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ലോ, ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഗുരുവായൂരപ്പന് വേണ്ടി ഏതൊരു സേവനം ചെയ്താലും ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് വിജയം ലഭിക്കും, അഹങ്കാരം കാണത്തില്ല. പക്ഷെ ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ സ്മരിക്കാതെ നിങ്ങളിങ്ങനെ വെറുതെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉത്സാഹം കാണത്തില്ല. കാരണം സീതാദേവി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമി അടുത്ത്, ഹനുമാൻ സ്വാമി ആരാണോ ഓർക്കുന്നത് അവർക്കെല്ലാം ഒരു ഉത്സാഹം ആ സമയത്ത് കിട്ടും. ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴോ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ സ്മരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഉത്സാഹം വരും. ആ ഉത്സാഹം ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ആദ്യം ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ സ്മരിക്കും, എന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. ഗുരുവിനെ സ്മരിക്കും, ഗുരുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് തേടും, ഗുരു പരമ്പര മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കാം, പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കാം, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ. എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റും? ഉത്സാഹം കാണും. അല്ലെ, ഉത്സാഹം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മായാദേവി നമ്മളെ ഇങ്ങനെ അലസതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. നമ്മുടെ ചിന്തകളെയൊക്കെ അലസതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ ആ സ്പീഡും അതൊക്കെ ഉത്സാഹമൊക്കെ കുറയ്ക്കും. പിന്നെ ഉത്സാഹം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ മടുപ്പ് തോന്നും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മടുപ്പ് തോന്നിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു സന്തോഷം കാണത്തില്ല. അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. അത്രേ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് നാരായണത്തിൽ കാണാം. ഇന്ന് വന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ.